Good afternoon and a warm welcome to our session. I'm very happy and delighted to share this stage with the renowned academics Dr. Shenoy and Dr. C.N. Ramchand. ഇവിടെ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും മലയാളികളായതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമായി ഈ ചർച്ച മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യരംഗത്തെ താരതമ്യേന പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയായ ഹ്യൂമൻ ജീനോം എഡിറ്റിംഗ് ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചർച്ചാ വിഷയം. ഒരു മനുഷ്യനെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അയാളുടെ ജനിതകമാണ്. അയാളുടെ രൂപം, അയാളുടെ മനസ്സ്, കഴിവുകൾ, അയാൾക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള അസുഖങ്ങൾ, അങ്ങനെ എല്ലാം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഒരാളുടെ ജനിതക ഘടനയാണ്. ഈ ജനിതക ഘടനയെ തിരുത്തുക എന്ന ഒരു റെവല്യൂഷണറി കണ്ടുപിടുത്തം ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ? എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ നേരിടേണ്ട ധാർമ്മിക പ്രശ്നങ്ങൾ? ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കിന്ന് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യാം. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഡോക്ടർ സി എൻ രാമചന്ദ്രനോടാണ്. എന്താണ് ജീനോം എഡിറ്റിംഗ്? താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ആൻഡ് ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സബ്ജക്റ്റ് ഈസ് വെരി കോംപ്ലക്സ്. അതിനകത്ത് ശരിക്കും മലയാളം വേർഡ്സുകളില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പ്രോബ്ലി ഡോക്ടർ ഷെനോയ് വിൽ ടെൽ എവറിഥിങ് ഇൻ മലയാളം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ആൻഡ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ടു ബോത്ത് ഓഫ് യു. That Rajina, who has come from UK, and Dr. Shenoy, a very busy practitioner. And this is the third in series I am talking. The first time with Mamta Mohandas, I talked on the future of medicine. Last time, I talked on the fallacies and myths in medicine. This time is a revolutionary question and revolutionary application and genome editing. Adana, we are going to talk here. Now, the question is that what is genome editing? Is it required? Definitely it is required. Can it be done? It can be done. Where we are, we have done all the basic work required for genome editing. And in order to understand, you need to, I will just briefly tell in 5 minutes all the background information. The first thing is that, what is gene? There is something called central dogma. In molecular biology or biology, there is something called central dogma. That means from genes, whatever is that you are made up of, what is your, the genetics, that genes, then called RNA, and RNA to protein. Protein is the functional part which we are made up of. All these enzymes and other things are made up of protein. So the information goes from gene to RNA to protein and what we are. Now the few other things also I want to tell. How many cells we have? We have 28 to 32 trillion cells are there. The whole body is a huge number, unbelievable number. Now, how many genes are there? How many nucleotides are there? So, first of all these cells has got all these genes and everything happens within the gene. That means gene, RNA and protein. And we have about 25 to 30,000 genes. What is made up of our genetics, and that produces various RNAs and protein. Now, every cell has about 6 billion nucleic acid, ATGC it is called, ATGC, the nucleotides. So that means if you really add up, it is a huge number. This is the first part about gene. Then RNA. This DNA is made to RNA, then comes protein. Now, before going to gene editing is required, I need to make you understand why we should do that. The first thing is that, how many diseases we have? We have about 35,000 human diseases. There is 3,000 different types of cardiovascular. There is about 8 to 10,000 central nervous system. That means schizophrenia, depression, mania, manic depression, Alzheimer's disease, like that is, and cancer. There is 3,000 different varieties of cancer. This is the literature says. And let me tell you, as of now, most diseases, there is no real scientific and drugs are not there. And the only drugs available is allopathic, let me tell you. So this is the background. That means probably about 98% of the disease still we need to develop drugs. And also 25,000 diseases, we have no idea what is happening, what is the mechanism. This is the overall background. Now,
how many drugs are there basically? Basically only basic 420 drugs, what is called NC, small molecule like our paracetamol, അല്ലെങ്കിൽ insulin type molecule, biologics. These are the number of drugs what is available. Now, every disease there is a genetic abnormality. 99% of the disease has got a abnormal genes. For example, all of us might be having some kind of cancer which is embedded in our body, in your genes. Only thing is that some people it express today, some people at 50 or some people at 80. That is the only difference. And there are some reasons why it is expressed at a later period. Now, in this background, that means the drugs are very poor, the number is less, and overall efficacy of the drugs right now only 65 to 70%. I hope you agree with me. For example, metformin, which is used, that only 70% is really efficacious in many of the people. So this is the background. Now, the other thing what I told is that 99% of the disease has got a genetic background. And in this background, is it worth altering the gene? Now, if you see, all of us are different. Like, whether it is your height, so all of us are different. Now, whether your color, your height, whether you are going to become big or small or thin, or what age roughly you can die, everything is already embedded in our body. Now, how it is done? It could be a single mutation, like there's a disease called cystic fibrosis. So a single mutation and single change in amino acid in the protein, that changes all these things. The second thing is what is called SNP, single nucleotide polymorphism. That makes all of us different, and that is what decided that what type of disease we can get. And finally that, about 7,000 such SNPs or mutations has been identified. Identified means this causes, including a very good characteristics of yours. For example, if you are a musician, or if you are going to become fat or thin, whatever you eat, or your disease profile. So this is the background, and based on this, should we edit our gene, make a perfect human being? That is the question. Thank you. Thank you. ഡോക്ടർ ഷെനോയ്, മറ്റു ചികിത്സകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഹ്യൂമൻ ജീനോം എഡിറ്റിംഗ് ബേസ് ചെയ്തുള്ള ചികിത്സയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? രാം പറഞ്ഞല്ലോ, നമസ്കാരം, താങ്ക് യു. ഞാൻ കുറച്ച് മലയാളത്തിൽ പറയാൻ ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മളിപ്പോൾ ചികിത്സകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ള ചികിത്സ, നിങ്ങൾക്കൊരു വേദനയുണ്ട്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ പെയിൻ കില്ലർ കഴിക്കുന്നു, അല്ലെ വേദന സംഹാരി കഴിക്കുന്നു, അതിന് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെ ആസ്മയുണ്ട്, ആസ്മയുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇൻഹേലർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഇൻഹേലറിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നേരത്തെ പറഞ്ഞു, രാം പറഞ്ഞു, DNA എന്നുണ്ട്, DNA-യിൽ നിന്ന് RNA ഉണ്ട്, RNA-യിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടീനുണ്ട്. ആ പ്രോട്ടീനാണ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിലെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻഹേലർ എടുക്കുമ്പോൾ അത് ചെറിയ പ്രോട്ടീൻസിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ പ്രോട്ടീൻസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം? മുകളിലുള്ള റൂട്ട് കോസിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ ജീൻ എഡിറ്റിങ്ങിലൂടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? റൂട്ട് കോസിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുവാണ്. അതിൻ്റെ മൂല കാരണത്തെ മാറ്റിമറിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ്, അരിവാൾ രോഗം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അരിവാൾ രോഗം നമ്മുടെ ഇവിടെ വയനാട്ടിലെ കുറേ പേർക്കുണ്ട്. സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ എന്ന് പറയും. അതൊരു ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്ന രക്താണുക്കളുടെ ഉണ്ടാകുന്ന തന്മാത്രയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ വ്യതിയാനം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഈ അരിവാൾ രോഗം. ഈ അരിവാൾ രോഗത്തിന് ഇപ്പോഴത്തെ ചികിത്സ എന്താ? ബ്ലഡ് കയറ്റുക, ബ്ലഡ് കയറ്റും, പിന്നെ ഹൈഡ്രോക്സി യൂറിയ പോലെ മരുന്നുകൾ കൊടുക്കും. മരുന്നുകളൊന്നും വലിയ എഫക്റ്റീവല്ല. ഇവർക്ക് വേദനാജനകമായ ഒരു ജീവിതമാണ് ഇവർ പലരും അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. ലോകത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ അസുഖം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. തലാസീമിയ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ രക്തം കയറ്റേണ്ടി വരും, പലതരത്തിലുള്ള ഹീമോഫീലിയ, അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ സിംഗിൾ ജീൻസ് ആണ് റെസ്പോൺസിബിൾ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പെരിഫറലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സൂപ്പർഫിഷ്യലായിട്ടുള്ള ചികിത്സയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൊളസ്ട്രോൾ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹോളിലിരിക്കുന്ന കുറേ പേർ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അസുഖമുണ്ട്. കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അറ്റോർവാസ്റ്റാറ്റിൻ, റോസുവാസ്റ്റാറ്റിൻ ഗുളിക കഴിക്കും. ഗുളിക അപ്പോൾ LDL-ൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കും. പക്ഷേ ഈ LDL ഉണ്ടാക്കുന്ന എൻസൈംസിനെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിച്ചാലോ? ജനിതകപരമായിട്ടൊരു ജനിതക ഘടനയിൽ ചെറിയൊരു RNA ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അവർ കൊളസ്ട്രോൾ ലൈഫ് ലോങ് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു നിർത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? റൂട്ട് കോസിനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെരിഫറലല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. വി ആർ വർക്കിംഗ് അറ്റ് എ സെൻട്രൽ ലെവൽ. നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിനെ തന്നെ നമ്മൾ മാറ്റുവാണ്.
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എത്തിക്കൽ കൺസേൺസും അതിൻ്റെ കൺസേൺസും നമ്മൾ ബാക്കി സംസാരിക്കുക. അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താണ്? നമ്മൾ നേരെ വളരെ വളരെ ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ട് റൂട്ട് കോസിനെയാണ് ഓൾട്ടർ ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ്, എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് അടുത്ത 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റജീന ചോദിക്കുക, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇതാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡിഫറൻസ്. ബിക്കോസ് വി ആർ വർക്കിംഗ് അറ്റ് എ റൂട്ട് ലെവൽ. ഇത് കുറേ നാളത്തേക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ നല്ലതാണോ? ഒരു തരത്തിൽ നല്ലതാണ്. പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താ? ആ എഡിറ്റിങ് നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്ന്, ഞാനിപ്പോൾ ഒരാൾക്കൊരു മരുന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് മാത്രമേ അതിന് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. ഇത് പ്രശ്നം എന്താ? നമ്മൾ ജീൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് അടുത്ത തലമുറയിലേക്കും പകർന്നു പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ സൂക്ഷ്മമായിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്കൊരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് വന്നാൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലാണ് എഫക്റ്റ് ആകുന്നത്. ഇതങ്ങനെയല്ല. ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ പലരും അത് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ, ബിക്കോസ് വി ആർ ആക്ടിങ് അറ്റ് എ വെരി ഫണ്ടമെൻ്റൽ ലെവൽ. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക്. ഐ തിങ്ക് വിൽ ഡിസ്കസ് ഇറ്റ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ. പാട്ട് പാടാൻ കഴിയുന്നത് ഏത് ജീൻ കാരണമാണ്, തടി കൂടുന്നത് ഏത് ജീൻ കാരണമാണ്, ഇങ്ങനെ പലതും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ രീതിയിൽ ഒരു ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൽ ഓൾട്രേഷൻസ് വരുത്തി നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയൽ കുഞ്ഞിനെ ജനിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റിക്കലി എൻഹാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ ജനിപ്പിക്കുക, ഇത് സാധ്യമാണോ? Very interesting question, and I will tell you some of the very interesting genes which has been identified for many of the traits. I will tell you, there are some people, even they don't have to eat, but they put on weight so much. And I know many people, they eat in the morning, afternoon, evening, night, and they will not go more than 50 kg. Have you ever thought about that? So what is the reason? And there are some people that, they eat little sweet, they feel very, very nice. They can withstand salt, they can withstand, any other kind of complex taste also. So like that, lot of traits are there. Music is one important thing. Why you think that some people can sing very well and some people can't? Some people, for example, they can, this music direction is a very complex trait. So only some people can do. So is that possible? So one interesting question I will tell you, and what all things has been identified. One is longevity, and some people stay up to 90 or 100, and in Tamil Nadu there is people with 120 years, about 328 people, and there are 3,000 people with 100 years. But why not everyone? So is it possible there is a genetic gene or somatic mutation which has happened? Yes, there is. Several genes has been identified for longevity. I am not reading out because they're very complex names. The other ones are for athletics, like why some people can run 100 meters, but maybe if you see their height will be like normal, but then in 10 seconds or 9.5 seconds. What is the reason? Several genes has been identified for that. The same way, various such things are there. High metabolism, which I mentioned, facial aging. Now just go and see some people that, at 70, 75, they look 40, 35. And there are some people at 35, you can see all the wrinkled skin, face, facial aging. What is the reason for that one? So music perception and emotional sensitivity, stammering, squint, all these genes has been identified. So if you treat stammering with that specific gene alteration, the stammering can go away. But these are all very theoretical, identified many things, probably in 40, 50 years, all these things can come. And very interesting other things are for taste also. So what I wanted to tell is that, yes, all these traits can be altered, changed, and probably 50 years or 100 years, all approval comes. You will be able to make designer babies. Tall, lanky, fair, good looking, handsome, no disease, and can live up to 120 or 150 years. It's both theoretical and practically it is definitely possible, and how many years it is going to take, we don't know. ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ സ്പോർട്സിൽ ഒരു വട്ടപൂജയായ എന്നെ ഒരു അത്ലറ്റ് ആക്കാനും ഒരു പാട്ടുകാരി ആക്കാനൊക്കെ ഹ്യൂമൻ ജീനോം എഡിറ്റിങ്ങിന് സാധ്യമാകും എന്നാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിലെ എത്തിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങൾ?
ഇതിലെ പ്രശ്നം എന്താണ്? ഞാൻ പറഞ്ഞ അനന്തമായ സാധ്യതകളുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അനന്തമായ സാധ്യത, സംശയമൊന്നുമില്ലോ അല്ലേ? ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് മുടി പോകും. രാമചന്ദ്രൻ കണ്ടോ, നല്ല മുടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ജെനറ്റിക്സ് നമ്മൾ നോക്കി. ജെനറ്റിക്സ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ജീൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ റൂം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും ബിൽ ബോർഡ് കാണാം അല്ലേ, ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് സെൻറ്റേഴ്സ് അല്ലേ, ഉണ്ടല്ലേ? അപ്പോൾ തന്നെ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എനിക്കിപ്പോൾ കഷണ്ടിണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൊച്ചിന് കഷണ്ടി ഇല്ലാത്തൊരു കൊച്ചിനെ ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? എനിക്കപ്പോൾ ജീൻ അറിയാം. ജീൻ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞത്? നമുക്കിപ്പോൾ വലിയ നമ്മുടെ ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വെച്ചിട്ട് ആളുകളുടെ ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്ത് ഏതാണ് മുടി പോകുന്ന ജീനൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ആ ജീൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വേറൊരു സാധനം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോമൺ ആയിട്ട് നടക്കുന്നതാണ് എന്ത്, നമ്മൾ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ബേബി നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ സ്പേമിനെയും ഓവത്തിനെയും പുറത്ത് വെച്ച് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നിന്ന് അത് ഇൻവിട്രോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടത്തി എംബ്രിയോസ് ഉണ്ടാക്കി എംബ്രിയോയിന് നമ്മൾ യൂട്രസിൽ ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എംബ്രിയോയിൽ വെച്ച് തന്നെ എനിക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. 5 എംബ്രിയോസ് ഉണ്ട്, അതിൽ ഏതാണ് മുടി പോകുന്ന ജീൻ ഏതിലാണുള്ളത്, ആ ജീൻ മാത്രം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ശരിയാക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചിന് ഒരിക്കലും കഷണി ഉണ്ടാകത്തില്ല. കൊച്ചു നല്ല മസ്കുലർ ആയിരിക്കും, കറുത്ത വെള്ള കള്ളുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ നല്ലൊരു കൊച്ചിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. വളരെ നല്ല ഐഡിയ അല്ലേ, നല്ല അടിപൊളി ഐഡിയ. പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താണ്? എല്ലാ ഹ്യൂമൻ ഡിസ്കവറിക്കും റിവെഞ്ച് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. എന്താണ് റിവെഞ്ച് ഇഫക്റ്റ്? ആൽഫ്രഡ് നോബൽ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടുപിടുത്തം നമുക്കറിയാം. എക്സ്പ്ലോഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് എന്തിനാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്? മൈനിൽ നിന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പാറ പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ അത് എത്രമാത്രം കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെയാണ് കൊന്നൊടുക്കിയെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ ഏതൊരു നല്ല ടെക്നോളജിക്കും ഒരു മൈനസ് സൈഡുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് തന്നെ ചില രാജ്യങ്ങൾ, അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളോ ചൈനയും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ ഒരു വാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൈനയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാരെ കുറച്ച് പേരെ മന്ദബുദ്ധികളാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ജീൻ എഡിറ്റിംഗ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് അത് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഒരു ജനറേഷൻ തന്നെ നശിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ചിലപ്പം ഫുള്ള് അസുഖങ്ങളായിരിക്കത്തില്ല, ചില തരത്തിലുള്ള ചെറിയ മാനിപ്പുലേഷൻ, ജനറ്റിക് മാനിപ്പുലേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ വാക്സിൻ, എന്താണ് ഈ വാക്സിൻ സാധാരണ പണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടുമായിരുന്നു, ഇൻഫെക്ഷൻ നമ്മുടെ ബോഡി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വാക്സിൻ കുത്തിവെക്കുന്നു, വാക്സിൻ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഇത് ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു സ്ഥലത്ത് ചൂടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ചൂടുള്ള നമ്മുടെ സ്കിന്ന് കട്ടി കൂടും, നമുക്ക് രോമം കുറവായിരിക്കും, അങ്ങനെ കുറേ എവല്യൂഷണറി ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്കുണ്ട്. പണ്ട് എവല്യൂഷൻ ഹാപ്പൻസ് ഓവർ 100 years or 200 years. ഇത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? 10 സെക്കൻഡിൽ ആ ജീനിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഒരു വീട്ടിലെ കുറച്ച് അഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ അയാൾ ആ ജീനിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അയാളുടെ മകനും മക്കൾക്കും ഒക്കെ ഭയങ്കര സ്ട്രെങ്ത്, അവർക്ക് ഓടാനും പറ്റും, എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും, അവർക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. വേറെ ഒരു പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ ഒരാളാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റി കാണത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ? ഇത് ഉത്തേജക മരുന്ന് ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ്, സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻസിനെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് സാധാരണക്കാരായിട്ട് അവരെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയ വളരെ 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 എത്തിക്കലായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഇതിൽ വരും എന്നുള്ളൊരു സംശയമൊന്നുമില്ല. ജീൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജീൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ബെറ്റർ ഹ്യൂമൻസിനെ ഉണ്ടാക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഓൺലി ക്വസ്റ്റൻ ഈസ് വെൻ. പക്ഷേ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോൾ അതിന് എക്യുപ്ഡ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വി ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ഗ്രേ സോൺസ്. അത് കറുപ്പും വെളുപ്പുമല്ല, കുറേ ഏരിയാസിൽ നമ്മളിപ്പോഴും ചെയ്യാനുണ്ട്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും ഹ്യൂമൻ ജീനോമിക്സും ചേർന്നിട്ട്, ഹ്യൂമൻ ജീൻ എഡിറ്റിംഗ് കൂടി ചേർന്ന് വലിയ രീതിയിലുള്ള വിപ്ലവം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കും. ഓൺലി തിങ് ഈസ് അതൊരു എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസും അതൊരു ലീഗൽ ഫ്രെയിം വർക്കൊക്കെ ഇനി വരാനൊരുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ലീഗൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഐ തിങ്ക് ഇൻ കമ്മിങ് ഇയേഴ്സ് വിൽ ഹാവ് മോർ ആൻസേഴ്സ് ടു ഇറ്റ്. അടുത്ത ചോദ്യം സാറിനോട് തന്നെയാണ്. സാർ ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്ത ഇക്വിറ്റബിൾ ആക്സസ് എല്ലാവരിലേക്കും ഒരുപോലെ ഈ ടെക്നോളജി എത്തിക്കുക സാധ്യമാണോ? ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം വരുന്നത്, നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ വളരെ റോസി പിക്ചറാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഇക്വിറ്റബിൾ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അരിവാൾ രോഗത്തിനൊരു ചികിത്സ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. അതിൻ്റെ ചികിത്സയുടെ കോസ്റ്റ് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കും. 10 കോടി രൂപയാണ് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷന് കോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 10 കോടി രൂപ, $10 million ഈസ് ദ കോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ പാവപ്പെട്ട ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് അത് പറ്റുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു വലിയ പ്രശ്നം. ആ ചികിത്സാ രീതികൾ സാധാരണ ആളുകളിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് വളരെ വളരെ സമയമെടുക്കും. രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം എന്താ? ഇക്വാലിറ്റി, ഓൾറെഡി ഇൻഇക്വാലിറ്റി വളരെ കൂടിയ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വലുതാണ്. അപ്പോൾ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അമേരിക്കയിൽ ജനറ്റിക്കലി സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഭ്രൂണങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികൾ സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻസ് ആയിരിക്കും. അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര പൊക്കം കാണും, ഇത് കാണും, അവർക്ക് ഇൻ്റലിജൻസ് കാണും. നൈജീരിയയിലോ ഘാനയിലോ ഇന്ത്യയിലോ ഉള്ള ഒരു പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇതൊന്നും ആക്സസ് കാണത്തില്ല. സോ ദേ വിൽ ബി ലെസ് പ്രിവിലേജ് ഹ്യൂമൻസ്. അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള വിടവ് വളരെ 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 വലുതാകും.
അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ ഇനിക്വാലിറ്റി ഉള്ള ലോകത്തിൽ ഈ ഇനിക്വാലിറ്റി വളരെ വലുതാക്കാനും അത് വളരെ വലിയൊരു വിടവ് ഉണ്ടാനും ഈ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ ഏത് ടെക്നോളജി വരുമ്പോഴും അതിൻ്റെ നല്ല വശങ്ങൾ കണ്ട് നല്ല ലോക നേതാക്കൾ ശരിയായ ദിശയിൽ നയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഡെഫിനറ്റ്ലി നല്ലൊരു ലീഗൽ ഫ്രെയിംവർക്കിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ഒരു റെവല്യൂഷണറി കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ജീനോമിക് എഡിറ്റിംഗ്. പക്ഷേ അതിൽ ഈ ഇക്വിറ്റബിലിറ്റിയും എത്തിക്കൽ കൺസിഡറേഷൻസും വലിയ വലിയ ചോദ്യചിഹ്നങ്ങളാണ് ഉയർത്തുന്നത്. പക്ഷേ മനുഷ്യരാശി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ അതിജീവിച്ചിട്ടുണ്ട്, മുമ്പോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്, അതിലൊരു ബാലൻസിങ് ആക്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ ബിലീവ് the good technology will take and good will prevail. താങ്ക് യു സർ. ഭാവിയിൽ ഈ ജീനോം എഡിറ്റിംഗ് മേഖലയിൽ സർക്കാരും ശാസ്ത്ര ഗവേഷകരും പൊതുജനങ്ങളും എല്ലാവർക്കും തമ്മിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും? Yeah, I think that the present situation, I will tell you, we have in India, it is called Drug Controller General of India, and a drug has to be introduced, you have to get the approval. And there is a committee members of about 30-40 people are there. They are pharmacologists, toxicologists, doctors. So a series of scientists and doctors and some people from the government is there. So through the approval only we can get. Then if you are going there, they approve. There is another area is called ethics committee. So you have to take the ethics committee approval. Who are the people in the ethics committee? Ethics committee, there will be a politician will be there. There will be a lawyer will be there. There will be a judge will be there. There are a couple of scientists will be there. All these people will have to agree that, the ethics behind doing is fine. Now, the government is the one. Then you have Indian Council of Medical Research and RCGB, Review Committee of Genetic Manipulation. These are the other committees. First, they have to approve this. Then, based on that rules and regulations, the ethics committee will approve, and we have to apply to the Drug Control General in India. It's a very complex process, and only after that approval. Let me tell you, India has never done a single phase 1 trial. Phase 1 trial means very first time a drug is to be introduced. We have only made generic drugs, which is already produced and tested elsewhere. That is because, the government is unnecessarily worried. I can tell unnecessarily worried. My company is involved in developing novel drugs, and we have to go to US or Australia or Singapore or Mexico because it has become very difficult. So I just wanted to tell there is a series and serious committees are there to approve all these things. And if it is genetic manipulation, the committee is even more difficult to get the approval. Thank you, sir. ആരോഗ്യരംഗത്തെക്കുറിച്ചും അതിലെ പുതിയ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകളെക്കുറിച്ചും ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഏറെ വിലപ്പെട്ട അറിവുകളാണ് ഡോക്ടർ ഷെനോയും ഡോക്ടർ CN രാംചന്ദും നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അവർക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇനിയുള്ള കുറച്ച് സമയം ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ചെറിയ ചോദ്യമാണ്. ഈ ജനിതക രംഗത്തുള്ള ഈ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നമ്മളുടെ ജാതി വ്യവസ്ഥനെ സാധൂകരിക്കുന്നുണ്ടോ? ജാതി വ്യവസ്ഥകളെ സാധൂകരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ജീൻസ് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ വിചാരിച്ചെന്തെന്നറിയാമോ, ഈ പട്ടിയും പൂച്ചയും തമ്മിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജനറ്റിക് കമ്പോണൻറ്റ് വളരെ ഹൈ ആണെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത്. മനുഷ്യൻ്റെയും പട്ടിയുടെയും പൂച്ചയും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും താഴത്തെ ഓർഗാനിസമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ വ്യത്യസ്തരാണ്, നമ്മൾ വളരെ ഇവോൾവ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ ഹ്യൂമൻ ജീനോം സീക്വൻസിങ് നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായത് നമുക്ക് വേരിയേഷൻ ലെസ് ദാൻ 1% താഴെയാണ്. അത് 99.5% നമ്മളെല്ലാ പട്ടിയും പൂച്ചയായിട്ട് സിമിലറാണ്. പിന്നെ ജാതി വ്യവസ്ഥയായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. ഹ്യൂമൻസ് നമ്മുടെ വ്യത്യാസം ദെർ ആർ സം ട്രെയ്റ്റ്സ്, അത് കാരണം ഇൻബ്രീഡിംഗ് ആണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത്. ഒരേ ജാതിയിൽ ഒരേ ജാതിയിൽ കെട്ടുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ജീൻസ് ഒരുപോലെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ സാധൂകരിക്കുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ആൻസിസ്ട്രിയെ ഡെഫിനറ്റ്ലി സാധൂകരിക്കുന്നുണ്ട്. എവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു, ഇന്ത്യക്കാർ എവിടെ നിന്ന് വന്നു, എങ്ങനെ വന്നു, അത് ഇപ്പം കേരളത്തിൽ വരുമ്പോൾ ചില അറേബ്യൻ ജീൻസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നോർത്ത് കേരളയും സൗത്ത് കേരളയും തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. കേരളവും തമിഴ്നാടും അല്ലെങ്കിൽ നോർത്തേൺ ഇന്ത്യ ആയിട്ട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ചെറിയ ചെറിയ ക്ലൈമറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നുള്ളതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ വേരിയേഷൻ അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ജാതി വ്യവസ്ഥയായിട്ടൊന്നും വലിയ രീതിയിൽ സാധൂകരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇൻബ്രീഡിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട്, അതായത് ഒരു ജാതിയിലുള്ള ഒരു ആ ജോലി കിട്ടുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന അവിടെ ഓസ്പ്രിങ്സിന് സെയിം ജീൻസ് വരാനും അവർക്ക് ഒരു അവർ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഇൻബ്രീഡിങ്ങിനേക്കാളും ഔട്ട് ബ്രീഡിംഗ് ആണ് കൂടുതൽ റോബസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം.
ഒരു ലേമൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇതൊക്കെ കുറേ കേൾക്കുന്ന ജീൻ എഡിറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് അത് ബോഡിയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണത് നടത്തുന്നത്? There are at least, several technologies has been developed. There is something called CRISPR case. I will read out what exactly the CRISPR means. It is clustered, regularly interrupted, short pandemic repeats and the CRISPR associated protein. Basically, I will tell you, there is something called guided RNA, and to which an enzyme, CRISPR associated protein, which is an enzyme. Okay, what is required is that, this particular gene or guided gene has to go and bind to the gene, the DNA. Then after binding that, what will happen is that this enzyme which is present, case, will break the DNA. Then the same enzyme will add a nucleotide back. So this is the technology. So now how it is being sent? This is sent, invariably what will happen is that, you might have to, let's say, focus on some of the genes in the liver. For example, cystic fibrosis, it was probably lungs. There are some other connected to cytochrome P450, you have to liver. Now, depending on the place, you can embed these things into something called virosomes. For example, certain virus will be able to go and bind to a particular cells only. Certain virus are there. So you remove everything, that virosomes is the outside part of the virus, which will go and bind to that particular area. And after that, the genes or, this CRISPR case will go into the cells and start their work. This is the technology, and this is very well done. It is used, and some application it is being done. And apart from few other things are there, because there is something called retinitis pigmentosa. It's an eye disease, childhood. It's a gene therapy is done. Cystic fibrosis, about 30 years back it is done. And few other conditions are also being done. സമയം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു ഓൾ.